गुड मॉर्निंग पंजाबियों, लैके हाज़र हाँ पंजाब ਅਤੇ देश ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਲੀਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਅਤੇ ਜਾਫਰਬਾਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट क्यों आए ਅਤੇ हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। आज देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में कोर्ट ने जो हम लोगों ने जामिया एलुमनाई की तरफ से, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से और अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज़ की तरफ से जो हमने पिटीशन डाली थी आज उस माननीय उच्चतम न्यायालय में, हमने अर्जेंटली मेंशन कर की भी थी और उसके बाद आज लिस्ट होके आई। कल आई थी पहली बार और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज के लिए हियरिंग रखी थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने अदालत को ये बताया कि ये जो सरकार है ये इस सारे जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसको एक ऐसा टर्न देना चाह रही है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए है। तो लेकिन देखा जाए तो सबसे पहले जहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ CAA लागू ही नहीं होता, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इसके बाद जो आम जनता को, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में बल्कि आम जनता को CAA से जो नाराज़गी है, लोगों की समझ में आ रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की समझ में आया कि ये धोखा हो रहा है उनके साथ। तो जो प्रोटेस्ट हैं, जो हमारे देश के जो सबसे ब्राइट माइंड्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वहाँ सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुए। जामिया में हुआ, अलीगढ़ में हुआ। तो उसके बाद पुलिस के पास कोई रास्ता ना बचा ये देख कर के इतना ज़्यादा इसको मास सपोर्ट मिल रहा है और इसमें कोई भी लीडर नहीं है, ये जनता अपने आप कर रही है। तो पुलिस के पास और भारत सरकार के पास जो इस तरह की कोई भी और रास्ता नहीं बचा था, होम मिनिस्टर अमित शाह के पास, कि इस मूवमेंट को पब्लिक से जो एमिनेट हो रहा है उसको एक बुरा नाम दिया जाए, ताकि कल जैसे कोर्ट ने भी सॉलिसिटर साहब के झूठ बोलने पर के पब्लिक वायलेंस कर रही है, तो और बहुत सारी प्रेस भी इस प्रकार की झूठे खबरें फैलाने में होम मिनिस्टर साहब का मदद करती है और होम मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की मदद करती है। तो जब चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी और आप लोगों ने देखा सभी प्रेस में वो छपी बातें, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने कल भी क्लियर किया था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसकी गलती है। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਨਾਓ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਸੋ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। उम्मीद कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि एलिगेशन सीरियस हैं, माइनर है विक्टिम, कॉन्स्पिरेसी है, फॉल्स केसेस हैं। हम सब ने देखा है उसके फादर का क्या हाल हुआ है, पूरी फैमिली को फिनिश करने की कोशिश की गई है, थ्रेटनिंग्स मिली हैं। एक केस है जिसमें कि उसने अपनी पावर का, कल्प्रिट तो एक्यूज तो है, उसने क्रिमिनल है, पर उसने अपनी पावर को एक्सट्रीम पर जाकर मिसयूज़ भी किया। और जब तक उस लड़की ने अपने आप को जलाने की धमकी नहीं दे दी थी तब तक कुछ भी नहीं हुआ था इस मैटर में। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको हाईएस्ट पनिशमेंट मिले और जितना जल्दी मिले। ਨਿਰਭया ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ MA ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। देखिए, पूरा विश्वास है, क्योंकि हम विश्वास के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमको वो तो 1000 कानून तोड़ के क्राइम कर दिए, लेकिन हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम उनको कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद, न्याय व्यवस्था पर उम्मीद करना हमारी मजबूरी है और विश्वास भी है और हक भी है कि अगर आपके संविधान में सज़ा है तो इससे खराब कोई केस नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि देर से ही सही, लेकिन आज का डिसीजन और कल का डिसीजन तय कर देगा कि उनको फांसी कब।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। अब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फिर से ये सफेद झूठ बोलने लगे हैं, लोगों को डराने लगे हैं। कांग्रेस और उसके जैसे दलों और उसके वामपंथी इकोसिस्टम ने पूरी ताकत झोंक दी है भारत के मुसलमानों को डराने के लिए। ये लोग देश में झूठ और भ्रम का माहौल बना रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, जबकि ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत के एक भी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, किसी की भी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, बराबर आ गई। मैंने साफ साफ बताया कि नहीं बताया, संसद में भी बताया था। आपको समझ में आता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी राजनीति की खिचड़ी नहीं पक रही है। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। On the basis of 1971 census, according to which the entire population of the country at that point of time was 55 crores. 550 million, not 1.3 billion today. Therefore, there has been an embargo on the increasing the number of seats in Parliament and state assemblies till the year 2026. This has resulted in the fact that the number of voters per Lok Sabha constituency as per 2011 census has risen to more than 16 lakh. In the last general elections of 2019, approximately 90 crore voters were enrolled and were eligible for voting 543 members of the Lok Sabha. Nearly two-thirds of them exercised their voting rights. With an average 16 to 18 lakh people having one representative in Parliament, how can we expect the representative to be in touch with the electorate? There is a strong case for removing this fringe on the number of seats in the delimitation exercise. Whenever there is a question of removing this fringe of the number of seats, which should ideally increase to about 1,000 Lok Sabha MPs, with correspondingly rise in the number of Rajya Sabha MPs, more than often the arguments are given the logistic problems. ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੋਣਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਛੱਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ GST ਦਾ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 1872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। GNDU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ ਅੱਜ GNDU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬ ਤੇ NRC ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਫਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਾਉਣ ਆਏ ਕਿ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣ, ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਈਏ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, AC ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭੇਗੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ? ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਇਨਸਬੋਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੋਰਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ 4-4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।